नमस्कार ओडिशावासी आपण देखुଛନ୍ତି दी ओडिया बुलेटिन चलतु जाणीनेबा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपन अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखो। 17 जिले में नियुक्त हेबे सीडीएमओ 3 जिले हेबे बदली राज्य सरकार बड़ नियुक्ति दीर्घ दिन खाली पड़ा 17 जिले में सीडीएमओ नियुक्त होइछन्ति। एहा सह आउ 3 जिले में सीडीएम को अदल बदल होइछि। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु ए संपर्कित निर्देशनामा प्रकाश पाइछि। ओडिशा मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा अधीन अतिरिक्त निर्देशक पदवी रे 24 जन डाक्तर को सरकार वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड को पदोन्नति देइछन्ति। परवर्ती खबर अमेजन ने महंगा हेब शॉपिंग प्रत्येक ऑर्डर उपर लागियो 5 टंका नुआ चार्ज महंगा हला ऑनलाइन शॉपिंग एबे आपण ऑर्डर करथिया प्रत्येक प्रोडक्ट पे देबाक पड़ियो एक्स्ट्रा 5 टंका हेले काहेकि कौन यही फी एवं यही नियम केबेठारु कार्यकारी हेब तेबे जदि आपण जने ऑनलाइन शॉपिंग लभर आपण पई एही खबर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेबाकू जाउछि तेबे यह सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पई नुहे यह केवल अमेजन यूजर्स को पई लागू होइछि। एबे अमेजन ऑर्डर करथिया प्रत्येक जिनिस उपरे लागियो 5 टंका एक्स्ट्रा चार्ज ए नुआ चार्ज को मार्केट प्लेस फी कुहा जाइछि एवं एही नियम एबे कार्यकारी होइछि। परवर्ती खबर धान टंका पई रायगढ़ चाषी भुवनेश्वर रे आंदोलन चाषी धानर प्याप नहीं भुवनेश्वर फेरबू बोली बीजेडी नेता प्रदीप माझी कहिसेंति। चाषी प्राप्य न मिलवा जाए अहरात्र आंदोलन जारी रहियो बोली कहिसेंति। एही आंदोलन रे प्रदीप सह चाषी पूर्वतन मंत्री रमेश माझी जोग देइछन्ति। रायगढ़ ठारो शताधिक चाषी शुक्रवार भुवनेश्वर लोयर पीएमजी ठारे धारणा देइछन्ति। परवर्ती खबर मोदी को G7 सम्मेलन में जोग देवा को कनाडा प्रधानमंत्री निमंत्रण कनाडार प्रधानमंत्री मार्क कार्ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कनाडार आल्बर्टा प्रदेश में अनुष्ठित होगाकू G7 सम्मेलन में जोग देवा को निमंत्रण करिसेंति। सोशल मीडिया साइट एक्स रे एक पोस्ट रे प्रधानमंत्री लिखिसेंति जे से कार्नी निमंत्रण ग्रहण करिसेंति एवं शिखर सम्मेलन में तांको भेटिबाकू अपेक्षा करिसेंति। परवर्ती खबर चिंता देगला लघुचाप वर्षा संबलपुर जिले में व्यापक फसल क्षयक्षति अभियोग जिलार समस्त 9टी जाक ब्लॉकर चाषी निद हजि जाइछि। भल भाव देखंतु किभଳି सुनार फसल माटी लुटिछि पानी रे भिजी धान गजा होईगलानी धार करज करी चाष करिथिबा चाषी एबे वर्षकर गुजराण किभଳି मेंटाइब चिंतारे रहिछि। सरकार अतिशीघ्र सहायता जोगाइबाकू निवेदन करिसेंति चाषी। परवर्ती खबर एलन मास्क कंपनी स्टारलिंक को भारत में मिला लाइसेंस द्रुत गति रे चलिबो इंटरनेट। एलन मास्क कंपनी स्टारलिंक को भारतर दूरसंचार मंत्रालय लाइसेंस मिली। यह सहित सैटेलाइट आधारित हाईस्पीड इंटरनेट सेवा खूब शीघ्र देशर दूर दूरांत अंचल में पहुंचा जिवो। पूर्वर भारती एयरटेल वन वेब एवं रिलायंस जियो भारत में सैटेलाइट आधारित सेवा प्रदान करने को अनुमति पाई। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार स्टारलिंक एबे एही क्रम रे तृतीय कंपनी हुई। परवर्ती खबर गेमिंग ऐप जीवन नेला युवक झुलंता मृतदेह उद्धार गला आईपीएल समय एकाधिक गेमिंग ऐप क्रिकेट टीम तैयारी करिबारे टंका निवेश करुथिले हेले फाइनाल दिन लगाइथिबा एक मोटा अंकर अर्थ बुड़ीगला। यह परे मानसिक भारसाम्य हराई बसिले उद्धार आनिथिबा टंकार बोझ सही न पारी शेष में आत्महत्या भली पंथा बाछिनेले घरे बेकरे रसी लगाई झुली पड़िले। एभली एक दुखद घटना बुधवार राति रे बिड़ानासी थाना अधीन तुलसीपुर टीवी सेंटर रोड अंचल रे घटिछि। मृतक हेले विश्वरंजन पात्रक पुओ पीयूष रंजन पात्र। परवर्ती खबर विश्व रे सर्वोच्च चेनाब रेलवे ब्रिज लोकार्पित पताका देखे उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। विश्वर सर्वोच्च रेलवे ब्रिज को उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री मोदी। जम्मू काश्मीर चेनाब नदी उपर निर्मित विश्वर उच्चतम रेलवे ब्रिज पताका देखाई उद्घाटन करथिले। प्रधानमंत्री सहित जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मध्य रहिसेंति। 1500 कोटी टंकार निर्मित होइछि अत्याधुनिक ब्रिज जेकोसी ऋतु रे जम्मू को श्रीनगर सहित यातायात सुविधा है। परवर्ती खबर 20 लाख करना ई केवाईसी काट दिया जिवो राशन कार्ड राज्यर 20 लाख हिताधिकारी ए जाए ई केवाईसी करना जो माने
ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାୟ 5% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ ମହାକାଶଯାନକୁ ତୁରନ୍ତ କରିବ ବନ୍ଦ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ କହିଲେ ଏଲନ୍ ମାସ୍କ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଟେସ୍ଲାର ଚିଫ୍ ଏଲନ୍ ମାସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ଦୁହେଁ ୱାନ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ମସ୍କ ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ଆମେରିକାକୁ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହା ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା 350 କେଜି ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ। ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଡୋରି ପଇତା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ପଠାଯାଇଛି 350 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ। ଶହୀଦ ନଗରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ଟସର ଓ ରେଶମ ମହାସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳବନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧୂପ, ଦୀପ, ପୁଷ୍ପାଦି ପ୍ରଦାନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଲେ ବିଲାୱଲ। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ। ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବଡ଼ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ସହ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୱାସିଂଟନରୁ ହିଁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ବାଧା ଦେଇଛି ଏବଂ ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ, ସୁରକ୍ଷା ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚେତାବନୀ ସେହି ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା କ୍ୱାଲକମ୍ ଚିପ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସତର୍କତା ସିଆଟିଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲର ଥ୍ରେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7ଟି ବିଭାଗରେ 1294 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ 27,428ଟି ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ। ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଦେଶ, ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ନବନିଯୁକ୍ତ 1294 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି 2ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡିର ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ବିକିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ କସରତ। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ଖଳା। ମଣ୍ଡିରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଧାନ। ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ହେଲେ ମିଳିବ ଅଧିକ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ। ଉପଯୁକ୍ତ ପାଉଣା ଆଶାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ପିଚୁର ଡହ ଡହ ତାତି ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗାଁରେ ଖଳା ବା ପିଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ 4ଟି ଚିଠି। ପାକିସ୍ତାନକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, କାରଣ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସେଠାରେ ଏବେ ଘୋର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି ଜଳ ଅଭାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆର୍ସିବି ମାର୍କେଟିଂ ହେଡ୍ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ମାର୍କେଟିଂ ମୁଖ୍ୟ ନିଖିଲ ସୋସଲଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡ୍ରାରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ମାଛ ମାର୍କେଟ।
ମିଳିଲା 5.8 ଏକର ଜାଗା। ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିର୍ମାଣ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 59 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସର୍ବବୃହତ୍ ହୋଲସେଲ୍ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଟର୍ଣ୍ଣକି ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ମାଛ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୃହତ୍ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିବ। ମାଛ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ସିଧାସଳଖ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ମାଛ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଦ୍ୱାର ବି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 12 ଆଗରୁ ଫେରିବନି ମୌସୁମୀ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଛଟପଟ କରିବ ତାତି। ଆଉ ଫେରୁନି ମୌସୁମୀ। ବର୍ଷା ଗାଏବ, କାଁ ଭାଁ ଛିଞ୍ଚୁଛି। ଗୁଳୁଗୁଳି ନାକେଦମ କରିଦେଲାଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିଝାଇବ, ଛଟପଟ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ଜୁନ୍ 12 ଆଗରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଲଘୁଚାପ ହିଁ ଭରସା। ଯଦି ରଜ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଫେରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳାହାଣ୍ଡି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ନିଲମ୍ବିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଗତ 2020ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଥିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେରଫେର କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ଲିଜ୍ ଜମିକୁ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରିଜେକ୍ଟ କେସ୍କୁ ରିଓପନ୍ କରି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିଥିବା ନେଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରିକି ଜମି ହେରଫେର ନେଇ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ମାମଲା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।